पुणी स्वागत करुच्ची नुआ एक वीडियो रे। आज आम देखा ना कौन पिले माने तुमर नाथ साहित्य विषय रे देखा क्या विषय रे ना नाथ साहित्य विषय रे जो नाथ धर्म रही से धर्मर केते 84तम सिद्धाचार्य मानू विषय रे जानिबा एवं कहार गुरु किए थिले ताहा आमे ए वीडियो माध्यम जानिबा। तो चलतु डेरी नक वीडियोटी आरंभ करवा ना तुमर प्रथम क्वेश्चन कौन रही पे मैंने ओडिशार नाथ संप्रदायर ओ नाथ साहित्य पुस्तकर रचयिता किए थिले पिले माने एडा बंशीधर महांती थिले पिले माने होला बंशीधर महांती। तापर आगे को बढ़िबा ना कौन देछि नाथ धर्म ओ दर्शन पुस्तकर रचयिता किए थिले देख सेटा थिला कौन ना प्रथम क्वेश्चनटा तुमर कौन थिला देख टिके टिके मिस्टेक ओडिशार नाथ संप्रदाय आउ नाथ साहित्य पुस्तकर रचयिता किए थिले किंतु द्वितीय नंबर क्वेश्चन रे कौन रही ना तुमर नाथ धर्म और दर्शन पुस्तकर रचयिता किए थिले बोलछि एडी कन्फ्यूज हम देख एडा तुमर करेक्ट आंसर होता किए ना बंशीधर महांती किंतु तुमर 2 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर किए हेबो पिले माने ना दल गोविंद शास्त्री हे जिवो करेक्ट आंसर बुझुछ ऑप्शन नंबर घ हे जिवो करेक्ट। तापर आगे को बढ़िबा नाथ धर्म संपर्कित शिशु वेद पुस्तकटी कहार रचना पिले ना एडा तुमर गोरखनाथ को लेखा बुझिपारछ। तापर देखिबा नाथ धर्मर प्रथम पुस्तकर नाम कौन थिला ना एटा तुमर शिशु वेद एवं करेक्ट आंसर बुझुछ शिशु वेदटा कौन प्रथम पुस्तक जो नाथ धर्मर प्रथम पुस्तक। तापर देख शिशु वेद पुस्तक रे श्लोक संख्या केते कहिछि पिले माने तुमर 25 हेबो करेक्ट आंसर रे बुझुछ 25 गोटे श्लोक रही। तापर 6 नंबर क्वेश्चन देख मत्स्येन्द्र गीता रो आविष्कारक किए थिले ना श्री ब्रह्मानंद दास कोठी देछि ऑप्शन नंबर घ हे जेबो करेक्ट आंसर पिले ब्रह्मानंद दास हे जेबो करेक्ट आंसर बुझुछ। तापर आगे को बढ़िबा ना कौन रही मत्स्येन्द्र नाथ को शिष्य किए थिले पिले माने एडा सिद्ध गोरखनाथ थिले जहाँ मत्स्येन्द्र को कौन शिष्य। तापर पुणी देख गोरखनाथ को शिष्यर नाम कौन थिला गोरखनाथ लोईपा थिले हैला लोईपा थिले गोरखनाथ को शिष्य। तापर देख कौन रही सिद्धांत पद्धति पुस्तकटी कहा द्वारा रचित कहा द्वारा एडा मध्य तुम करेक्ट आंसर हो गोरखनाथ लिखिथिले एई सिद्धांत पद्धति। तापर देख पिले माने अमरकोश पुस्तकटी कहा नाम रे भणिता होइथिला कहा नाम रे तुमर आदिनाथ हे जिवो करेक्ट आंसर आदिनाथ। तापर किए नेपाल रे आर्य अवलोकितेश्वर भाव रे पूजा पाउथिले किए नेपाल रो आर्य अवलोकितेश्वर किए रे ना मत्स्येन्द्रनाथ। तापर कौन रही क्वेश्चन केउ ग्रंथ रे गोरखनाथ और मल्लिकनाथ बचनिका माध्यम रे मत्स्येन्द्रनाथकर जन्म कथा वर्णित होइछि केउटी ना अष्टांग योग धारण है ऑप्शन नंबर क हे जिवो करेक्ट आंसर अष्टांग योग धारण एठारे बुझुछ। तापर 13 नंबर क्वेश्चन देख परचे गीता ग्रंथटी कहा द्वारा रचित एटा तुमर द्वारिका दास हे जिवो करेक्ट आंसर। तापर कौन रही देख 14 नंबर क्वेश्चन सप्तांग योग धारण अर्थात कौन 7टी योग धारण कौन ग्रंथटी किए लिखिथिले ना तुमर एटा मध्य गोरखनाथ हे जिवो करेक्ट आंसर। तापर देख सप्तांग योग सार टीका
ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ପୀଠ ବା ଗାଦି କେଉଁଠି ଥିଲା? ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କିଆରବାଙ୍କ ମଠ ଏଇଠାରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେପାଳରେ ଗୋରଖନାଥ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ନେପାଳରେ ଗୋରଖନାଥ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? କୁହ, କମେଣ୍ଟ କର। ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ନେପାଳ ସିଦ୍ଧ। ବୁଝୁଛ? ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ନା କ'ଣ ରହିଛି? ଓ ହିନ୍ଦୁଜିମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷିତିମୋହନ ସେନ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ପିଲେ। ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ଅନ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ ଅନ୍। ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଥିଲେ? ନା ତୁମର ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦୈବଜ୍ଞ ବିପ୍ର। କେତେ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ତଥା ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଦ୍ୱାଦଶ ସମୟରେ। ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ, ଦ୍ୱାଦଶ ସମୟରେ। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? ତୁମର ନାଥ ଧର୍ମର ଉପାସ୍ୟ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ବୁଝିଛ? ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ନାଥ ଧର୍ମର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ନା ହଠ ଯୋଗ ବା କାୟା ସାଧନା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଘ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ଦେଖ। ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ନା ମୀନନାଥ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନାଥ ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ ଥିଲେ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ଯୋଗ ସାଧନା ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଗୋରେଖ ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଗୋରେଖନାଥ ଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋରେଖ ସଂହିତାର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ? ଏଇଟା ତୁମର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। କିଏ? ନା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର। ନାଥ ଧର୍ମର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଗୁରୁ ଆଦିନାଥ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଲୋଇଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ? କେଉଁଟି? ନା ଅମରକୋଷ ଗୀତା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନାଥ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ? ନା ଅମରକୋଷ ଗୀତା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ନାଥ ଧର୍ମର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସାଧନା ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମର ରଖିବାର ଉପାୟମାନ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଅମରକୋଷ। କାରଣ ମଣିଷ ଅମର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏହି ଗୀତରେ ରଚିତ ଅଛି, ତ ଅମରକୋଷ ଗୀତ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 31 ଦେଖ। ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିକଳା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିକଳା ଏହି 8 କଳା ହିଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗୃହୀତ। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଏଇଟା କେଉଁଠି ଦେଇଛି? ନା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ କେଉଁଠି ଦେଇଛି? କାରଣ ଦେଖ ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିକଳା ଅର୍ଥାତ୍ 4ଟା, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିକଳା, ଚାରି କଳା କେତେ ହେଲା? 8 କଳା ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? 8 ଯୋଗ ଧାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ 8 ଗୋଟି ଯୋଗ ଧାରଣ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଇଗଲା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଶିବ ସ୍ୱରୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା କିଏ? ନା କିଏ?
ଏଇଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଯଶବନ୍ତ ଦାସ। ଯେଉଁ ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ 33 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ କହିଲେ କ'ଣ? ସପ୍ତାଙ୍ଗ କହିଲେ 7ଟି ହେଲା। ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଦେଶ କେଉଁଠି ଦେଇଛି ରେ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ସପ୍ତ 12 ବା 7 ଦିନ କରେକ୍ଟ ହେଇଯିବ, କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଗ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଶିଶୁବେଦ ପୁସ୍ତକଟି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଲୋକଲୋଚନାକୁ ଆଣିଥିଲେ? କିଏ ରେ? ନା ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ନା କ'ଣ, ଗୋରଖନାଥ ଓ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ନା ଏଇଟା ତୁମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ, ନା ଶିଶୁବେଦ। ଶିଶୁବେଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗୋରଖନାଥ ଏବଂ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ କଥା ହେବା ଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚନା ହେଇଛି, ତ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଶିଶୁବେଦ। ତାପରେ ଦେଖ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ନା ଏଇଟା ତୁମର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ, ନା ଶିଶୁବେଦ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ କେଉଁ ପୁସ୍ତକକୁ ଏକ ପୁରାଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କେଉଁଟା? ନା ଶିଶୁବେଦକୁ ପୁରାଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, କ'ଣ ରହିଛି, ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। କାହିଁ କେଉଁଠି ଦେଇଛି ରେ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯୋଗ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଯୋଗରେ ସେମାନେ ନିପୁଣ ଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନାଥ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ଯୋଗ ଯିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଯୋଗୀ। ତାପରେ ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠାରେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ତୁମର ଓଡ଼ିଶା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 40 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 40 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ ରେ? ନା ତୁମର ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, କ'ଣ ରହିଛି, ନାଥ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସାଧନାରେ କାହାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା? କାହାର ରେ? ନା ନାରୀମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ବୁଝୁଛ, ନାରୀମାନଙ୍କର ନଥିଲା। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ସାଧକ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ନେଇ ବଙ୍ଗଳାର ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି? କ'ଣ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ଗୋରଖନାଥ ଆଉ ମୀନନାଥକୁ ନେଇକିରେ। କେଉଁଠି ଦେଇଛି? ଗୋରଖନାଥ ଘ ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତାପରେ 43 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ ହେଉଛି ନାଥ ଧର୍ମ? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଧର୍ମ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ବା ନାଥ ଧର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କେଉଁଟାରେ? ନା ଏଇଟା ତୁମର ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝୁଛ, ଗ ନମ୍ବର ହେବ କରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, 44 নম্বର ଦେଖ, ଶିଶୁବେଦକୁ ନାଥ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ନଟବର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବୁଝୁଛ। ତାପରେ 45 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମୀ ପନ୍ଥୀ କେତେ ପ୍ରକାର? ନା ଏଇଟା ତୁମର 2 ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 46 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ନା ଗୋରଖନାଥ ଓ ମେଡିଏଭାଲ ମିଷ୍ଟିସିଜମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ରଚୟିତା କିଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କିଏ ଏଟା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ନା ଡକ୍ଟର ମୋହନ ସିଂ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଗ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଡକ୍ଟର ମୋହନ ସିଂ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ 47 নম্বର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ନାଥ ଧର୍ମର ସାଧକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଭାବରେ? ନା ଲୋହିଗୀତା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା।
ତାପରେ ଦେଖ ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ରହିଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଥ ଧର୍ମର ରାଉଳପନ୍ଥୀମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? କେଉଁଠି? ନା ତୁମର କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ନାଥ ଧର୍ମର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ତାହା ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଦେଇଛି ବା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଶୈବ ଧର୍ମ ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।